I'm very happy to be here to meet 안녕하십니까. Korean 오늘 readers. 한국의 독자분들을 I'm here 만나 뵙게 돼서 to 대단히 receive 기쁩니다. the Bucheon 이번에 Diaspora Literature Award. 부천 디아스포라 문학상 When we 수상을 heard the 위해서 great news, 방한했습니다. my wife told 이런 me 좋은 we must 소식을 go 들었을 this time, 때 must go in 아내가 직접 현장에 because that 가라라고 is 얘기를 your best book. 하더라고요. 정말 So that's 최고의 why I'm 책이니까 꼭 to 직접 가서 receive 수상을 the award. 하라라고 해서 이렇게 For the first 한국에 time, 왔습니다. because that's the 사실 이번이 inauguration of this 처음 great prize. 이죠. 이 부천 디아스포라 문학상이 so 제정된 이제 1회 I'm also very happy to be here 수상이기 때문에 to 더욱 join this 뜻깊은 것 forum, 같습니다. to give 오늘 this talk. 이 교보 인문학 I was supposed 석강을 to 맡게 do 돼서 this 대단히 a few years 영광입니다. ago, 사실 몇 but 년 because of my wife 전에도 was ill, I 이런 couldn't 기회가 come. Now 있었습니다만은 I'm 제 아내가 here 좀 아팠던 talking about 때문에 a different 제가 topic, 오지 못했었습니다. mainly because these are somehow 오늘 more 좀 related to 다른 my life 주제로 and my work. 이야기를 해볼 텐데요. In a way, I 제 think it also 일, might 제 be 작업 그리고 제 more 삶에 meaningful to 대해서 beginning writers 또 얘기를 especially 할 for the 뿐만 아니라 writers 특히나 who use a 신진 different 작가들 language. 그리고 또 다른 언어로 작업을 So my 하시는 topic 그런 today is 작가분들을 위한 language 그런 and audience. 이야기를 해보도록 하겠습니다. 그래서 So 제 basically, 주제는 I will 언어와 divide the topic 그리고 in two parts. First, I 청중입니다. would focus 그래서 on 첫 번째 language, 부분은 especially 언어에 adopted 집중해서 language. 말씀드리도록 And 하겠습니다. second 특히 about 이 second part is 외국어로 about 작업을 하는 것에 대해서 말씀을 드리겠고요. audience. 그리고 두 The 번째는 essence, 그 that question is for 독자들에 whom 대해서 do we 이야기를 write 하도록 or do 하겠습니다. I write? 그러니까 제가 누구를 위해서 글을 If we have 쓰는가라는 time, I 주제로 think I will 말씀을 also 드리도록 talk 하겠습니다. about my 또 working 제가 시간이 process 좀 더 to 있다면 illustrate 제가 글쓰기를 what 어떻게 kind of role the 하는지에 audience 대해서 play 좀 말씀을 in 드리면서 work. 이 독자들이 제 작업에 어떤 I 역할을 was 하는지도 often 함께 좀 asked 말씀을 드리도록 a question. 하겠습니다. People 제가 say, 자주 받는 질문이 can you say, 있는데요. tell us how one can write well in English? 어떻게 글을 My answer 영어로 was 글을 잘 always 쓰느냐라는 그런 질문을 Don't 받습니다. try 근데 to 제가 use 언제나 another 답을 language 할 unless 때 that is your first language. 정말 그 I 외국어가 couldn't elaborate. 거의 And 모국어에 it would be 가깝지 too 않으면 complicated 쓰지 말아라 for 라고 me 제가 조언을 to talk 드립니다. such a subject in detail. 사실 이런 주제를 가지고 아주 It involves 상세하게 so much. But 말씀드리기는 here, since we have 어렵습니다. time, let me 왜냐하면 try to 너무 explain 많은 것들을 말씀드려야 why 되기 때문이죠. I 그런데 would 오늘 say 시간이 don't 있기 write 때문에 in your 제가 language, in another language, unless that is your first language. 그러니까 거의 모국어에 가까운 그런 언어가 아니라면 외국어로 The 글 쓰지 first 말라고 조언을 드리는지에 대해서 impulse for me 말씀을 is that 드리겠습니다. it's too much work. 예, 그러니까 일단 너무 It's 많은 like 노력이 building a 들어가죠. house. 집을 짓는 For the 것과 native speaker, 같습니다. when they build, 모국어를 they write, 구사하는 they just 사람들 같은 경우는 start everything spontaneously. 모든 것을 즉흥적으로 building a 시작할 수 house. 있습니다. You 집을 buy the material, you ship 짓는데 all the material to 이 the 원자재들을 construction site. 구매를 해서 And then you use them. 공사장으로 가져와서 But 그냥 사용을 해서 지으면 됩니다. Writing in another language is 그런데 like you 외국어로 have to 글을 make 쓴다라는 your own bricks, 것은 your own 내가 house. 직접 벽돌도 All 만들고 the parts of 그 the house. 원자재, You have to 그 start from 부품들을 scratch. 모두 처음부터 So 내가 다 that labor is too 만들어가지고 much. 손수 집을 지어야 되는 That's a 것과 very 같습니다. superficial. 그러니까 아주 제가 피상적으로 impressionistic. 지금 표현을 In fact, 해드리고 there's much 있습니다만 more than that. 그것처럼 explain. 굉장히 어려운 First, 작업이다 the 라고 distinction 말씀드리겠습니다. between first language and 그래서 mother tongue. 일단 모국어랑 Very 그리고 often, in 제1 fact, 외국어랑 nowadays 제가 좀 it's very 구분을 해서 common that 말씀드리도록 A 하겠습니다. person's first language is not 이 his or her mother 오늘날 tongue. 이 Let's think 제1 about 언어가 a young 모국어가 child, 아닌 그런 경우가 who went 있습니다. to 예를 another 들면 Land. 외국으로 began to live in a 이주한 different language, 아이가 linguistic 전혀 environment. 다른 언어 환경에서 살게 되는 Their 경우가 first 있죠. language could be 이 아이의 Korean, Chinese, 제1 or Japanese, 언어가 일본어, Mongolian. 중국어, 한국어, But 몽고어일 수 있습니다. as the child is growing, 그런데 이 아이가 the first 자라나면서 language 이 제1 can be gradually 언어가 replaced by the language used 점점 in that place. 그 So 장소에서 gradually 그 거주지에서 the child 쓰는 언어가 has 더 lost 우선하게 될 수가 his 있습니다. mother tongue. 그래서 이러면서 이 아이가 자기 So 모국어에 the 대한 first 감각을 잃게 language 되는 경우가 있죠. 그러니까 그 첫 번째 will be 언어, a foreign language.
그래서 이제 And 처음 in some cases, 쓰게 there might 됐던 be a 언어가 second 또 language. The mother 일종의 tongue is pushed to 외국어일 수 the 있고 third 그리고 language. 모국어가 오히려 So 제3의 that is 언어로 a 순위가 밀리는 situation 경우가 that 있습니다. appeared in human migration 바로 nowadays. 이러한 And a lot of 현상들이 children 많은 이들이 lost 이주하면서 their 발생합니다. native 많은 language. 아이들이 Whereas they 본인의 adopted their 첫 모국어를 잃는 경우들이 있습니다. current language. 그래서 이제 And gradually 현재 that current 사용하는 language 언어에 becomes the first 익숙해지고 language. 그것이 So 결국 그 that's what 아이의 I 제1 meant 언어가 to 되는 경우가 write 많죠. only 그래서 in 제가 the first language. 제1 This is an 언어인 important 경우에만 idea 외국어로 because 글을 써라라고 조언을 하는 것입니다. a lot of writers they struggle 많은 basically to 이들은 acquire another language. 또 다른 언어를 Even 학습하기 위해서 great masters, 굉장히 in 노력을 fact, they 합니다. never 정말 위대한 made 거장들도 the language in practice becomes the first language. 그 본인이 For instance, 실제로 Nabokov 작업을 and 하는 Prologue. 언어가 제1 언어가 되지 They 못한 were 경우도 great 있습니다. 나보코프 같은 경우 prose masters in English. 정말 대단히 그 But 산문, English 문학에 never 있어서 became their 영어로 first 쓴 language. 거장이었죠. 그렇지만 I will talk more about 영어가 this. These 제1 are great 언어가 영원히 examples 되지 because 않았습니다. 제가 partly 이런 사례들을 좀 더 I feel that I 말씀드리도록 belong to that 하겠습니다. tradition. 그러니까 제가 People 그 who somehow 전통에 속해 were made 있다라고 to use 말씀드리겠습니다. another 그러니까 language 다른 to make 언어를 your living, to find your destiny in 가지고 another 작업을 language, 할 수밖에 없게 while you 됐던 never 이들이 succeeded 있죠. in making that language into your first language. 그리고 그러면서도 그 So 언어가 for me, 제1 that 언어가 is 되지 a 못했던 painful 이들이 많이 process. But I will 있습니다. talk more 그러니까 about 그만큼 this. 고통스러운 과정을 But English 수반했다라는 is a great 의미입니다. language. 영어는 It has this 대단히 kind of 위대한 언어입니다. the ability to absorb, to embrace all the alien 그러니까 모든 from different sources, 외국의 from 그런 foreign 영향 languages. 또는 느낌, 또 외국어의 영향 이런 것들을 다 take 끌어안을 수 Nabokov 있는 and 그런 Conrad 포용적인 언어입니다. outside the English 이 literature, 나보코프나 we can feel somehow 콘라드를 영문학 literature, 바깥 even the 영역으로 language 빼서 is not 생각을 해보면 that implies 이 they 영어 are part of the language. 자체에도 Although 완벽한 the 언어는 irony is 아닙니다. they never felt at home. 그러니까 in the English 이들도 language. 어떻게 보면 그 What 영어라는 happened 언어에서 완전히 집에 있는 것처럼 for a 편안하지 non-native 않았었다라는 speaker, 것을 우리가 you 알 수 begin to 있습니다. write 그래서 in English, struggling 영어가 hard 모국어가 아닌데 master the 영어로 쓰려고 language. 하는 이들은 아주 And then 열심히 그 영어를 마스터하기 the labor, 위해서 힘씁니다. also the 그리고 result of 그 the effort 노력, 그리고 그 노력의 can be 결실, something quite foreign to the language. But 이것이 gradually the language has the space 그 굉장히 to absorb 이국적인 것이 the 될 수 alien 있고 energies. 그리고 그 This 이국적인 is a 에너지가 그 traditional 언어에 또 담길 수가 understanding 있습니다. of the 그래서 topic. 이것이 제가 좀 But it's 말씀드리고 more than 싶었던 주제이고요. 근데 In 이 English, we know there is 이상으로 tradition. 우리가 There are 이해해야 될 a lot of 것이 이 writers 영어에는 who adopted the English, try to write 영어를 well in the language. 사용해서 I believe 글을 there 쓰려고 must 하는 be 많은 작가들이 있었다는 hundreds, 거를 At 인식해야 least 됩니다. dozens of writers 아마 who had 수십 tried 명, to 수백 write 명의 in English, 사람들이 foreign 영어가 people from foreign 외국어임에도 languages 불구하고 before 영어로 Conrad. 글을 But 쓰고자 노력을 at the 했을 very 겁니다. beginning, my 콘라드 question is 전에도요. why Conrad and 그런데 Nabokov, they were 왜 different from 콘라드와 others? Why 나보코프는 did 다른 they 이들과 survive? 이렇게 When they became 다르게 살아남았는가? My answer to that is 영어로 글을 that 쓰는 they were 작가로서 great stylists. 남았는가? They 결국은 found their own 그들은 way, 그들 position 자신의 in the language. 그 작법 또는 Also that 스타일을 means 찾아냈던 They 겁니다. managed to enrich the 그러니까 language. 결국은 영어를 더 풍요롭게 하는데 So that 기여할 is 수 the 있었던 question. 것이죠. 바로 Because I started as a poet, I've 이런 been writing poetry. I'm 점을 still 우리가 writing 기억해야 poetry. 되겠습니다. 저는 So my 시를 understanding 계속 of 쓰고 있는 시인이기도 the 한데요. nature of language somehow is related to 언어의 poetry. 특성 You know, when 자체가 시랑 poetry is 굉장히 연결이 supposed 됐다고 to 생각합니다. embodies the best achievement, the highest achievement of a language. 최고의 그 That means 언어의 성과입니다. Poetry, great 다시 poetry 말하면 supposed to 위대한 leave a mark on the 시는 language. 이 언어에 So that is 하나의 the 업적을 ultimate 남겨줘야 ambition 된다라는 for a 거죠. poet. 궁극적으로는 I would 시인이 argue also 그것을 fiction writer as 지향합니다. well. 물론 저는 So it's not 소설가이기도 just to 합니다. write a book, to 그리고 make your idea, your 단순히 emotion 책을 써서 내 communicable. 생각 그리고 감정을 In 그냥 fact, beyond 전달하는 that, 것 you have to 그것만이 think 제 about 목표는 아니고요. 그 your 너머를 own 생각해야 role in the 됩니다. language. 결국은 그 That is the 언어에서 hardest 나의 part, 역할이 the 무엇인가를 greatest challenge. 고민해야 된다고 보고요. Conventionally, 그것이 there have been 작가로서 할 수 theories 있는 about 가장 this. 큰 고민이라고 For 생각합니다. instance, 여기 이것과 Polish poet, 관련해서
폴란드의 스타니슬라프 바이론작이 who used to teach at Harvard. 하버드에서도 And 강의를 who died a few 했던 years ago. 시인이고 이제 He 몇 년 전에 작고하셨는데요. thought 이분께서 about this issue. 이 And he 문제를 wrote a 굉장히 paper, 깊이 천착하셨습니다. 그래서 이분이 쓰신 Tongue-tied 논문이 eloquence, 있는데 excellent language. tongue-tied Some title excellence, roughly like that. tongue-tied language라는 And but 그런 he 그 was 에세이를 in 쓰셨어요. that paper he 근데 이제 gave a 이 lot of example 논문에서 how difficult it was for non-native speaker to write in a 영어가 different 모국어가 아닌 language. 사람이 영어로 글을 쓰는 것이 He 어려운 시에 started 대해서 by quoting, in 다루셨습니다. fact, by telling a 이분이 story. A 하나의 comedian, a Polish comedian. I 이야기를 think his name is Antony. 이 폴란드의 he went 코미디언인 안토니라는 사람의 Poland, 이야기로 to 그 논문을 London, 시작하셨는데요. escaping from 이 the socialist Poland in the 코미디언이 early 50s. 이 사회주의 Anthony, 그 폴란드 started 1950년대 초반에 practicing 이제 his 활동을 art, 했었습니다. comedy, 그래서 이 사람이 in 처음 London. 이제 폴란드를 Every day he 떠나서 worked very hard 런던에서 이런 그 worked very 코미디 hard on his jokes. 일을 And at 공연을 the 했죠. evening tried to 그리고 tell his jokes 농담을 to the 아주 audience. 힘겹게 그 But 관객에게 without 전달하기 exception, every 위해서 joke flopped. Nobody 노력을 would 했습니다. laugh. 그런데 그 누구도 웃지 않았던 겁니다. So gradually, 그래서 Anthony was 결국 so 이 안토니라는 frustrated, 코미디언이 he left 너무나 London 좌절해서 and returned to Poland. 다시 런던을 So 떠나 the message 폴란드로 of that 돌아갔습니다. anecdote is 그러니까 이 that as a 일화가 non-native speaker, you 전해주고자 can't 하는 make jokes. 것은 You are not allowed. 영어가 모국어가 아닌데 You can't make 영어로 people 농담할 laugh. 수 없다. 그리고 You can't 영어로 make 사람들을 humorous. 웃게 할 수 없다. 유머를 발휘할 수 And 없다. gradually, 라는 그런 교훈을 Professor 남겼다고 Baranzak, 생각합니다. expanded his 그래서 이 idea, 바론색 his argument. 교수님이 이런 And 것들을 계속 He said basically this is the 확장해서 curse 논하시면서 of the limit 이것이 바로 non-native speakers writing another 비모국어자가 외국어로 By 글을 쓰는 데 pure 있어서 on 겪는 the brilliance. You 어려움이다. might achieve some level of fluency, 그리고 sound like a native speaker. 물론 어느 But you 정도 can't 모국어랑 go beyond 비슷하게 말을 할 수 Because you can't 있게 break 되기는 rules, all the 하지만 grammatical rules, 결국 all- 그 you have to 너머로까지 behave 발전하기가 in 굉장히 other words. 어렵습니다. You- 그러니까 everything 문법을 must- 따르는 걸 you have to follow the 넘어서서 standard. 그런 If a 기준을 non-native speaker violate the standards, 기준을 따르게 standards, 되는데 만약에 break the rules, 비모국어자가 that is called 규칙을 어기게 But for 되면 the non-native speaker, 그것은 굉장히 if you 이상하게 do 되는 that, 것이죠. that was a 그러니까 mistake. 모국어를 쓰는 사람이 그 문법을 So 초월하게 that's 되면 why you 그건 cannot 혁명적이다라는 좋은 평가를 받지만 Well, you can't 비모국어자가 그 leave an 문법을 imprint. 무시하고 가게 되면 That's the word 그것은 they use. 결코 More 좋은 important 평가를 is 받지 to leave an 못합니다. imprint. 그래서 우리가 So 외국어로 that's why 쓸 때 non-native 그 speakers 언어에 어떤 cannot 기여를 beyond 할 수 있어야 the 됩니다. standard. 그런데 많은 경우 그런 표준적인 관용적 Somehow, 표현을 쉽게 the paper was 넘어서지 very 못한다는 그런 어려움이 but that 있습니다. paper somehow left 근데 이제 out 이 the important figure. 논문이 That is 굉장히 Vladimir 중요한 논문이라고 Nabokov. 생각하는데요. When the paper was written in 이 the early 논문이 1970s, 1970년대 초반에 쓰여졌을 때 나보코프는 이미 거장으로 인정받고 있었고 주요한 작품들이 출간이 된 시기였습니다. 나보코프는 figure very hard for the paper 굉장히 to include. 다른 인물이었던 Otherwise, 거죠. 그러니까 이분은 이 Nabokov's 논문에 work 포함이 되지 and 않았습니다. achievement can 그만큼 keep, 독보적이었던 거죠. kick the pieces, break all the 이 arguments. 나보코프는 바로 이 논문이 So that's the- 말하고 있는 I 주장들을 think that's 다 the reason why 벗어나는 somehow he was left 예였기 out. 때문에 이 나보코프의 작품이나 그 나보코프 자체는 그 What 논문에서 Nabokov 배제가 된 achieved 채 is 이 different 논문이 kind, 작성이 됐습니다. another kind 그러니까 of 나보코프의 revolution. 업적은 또 다른 This 형태의 혁명이라고 생각합니다. non-native speakers 그리고 writing 비모국어자가 English. 영어로 Nabokov is very 글을 different 쓰는 from 그 Conrad. 전통에 We 있어서 know 나보코프는 Conrad 아주 is also 독보적입니다. great 콘라드와도 grandmaster. 나보코프는 다릅니다. But 콘라드도 there's a sense 대단한 boundary. 거장이죠. 그렇지만은 콘라드 같은 The boundary, 경우는 I would 어떤 say, 그 defined 언어의 by 경계가 English 있습니다. dictionary. 그리고 그 경계라는 것은 So 영어 he didn't 사전이 설정하는 make jokes. 경계입니다. 그러니까 He 농담을 wasn't humorous. 함부로 He 하지 was 않았습니다. 유머를 산문에 he 반영을 is, 잘 하지 않았습니다. very, very vigorous. 그런데 Especially his elegant, 아주 complex syntax. 우아하고 복합적인 made the 구문을 language, 구사를 his 했습니다. prose somehow 그래서 그의 foreign. 산문이 So
he was a 약간 great stylist. 이국적인 느낌을 줄 수 있도록 하는 아주 In the beginning, 대단한 그 Nabokov, 재주를 when he started 가졌습니다. to write for the New 나보코프가 Yorker and the New 초반에 Republic, 뉴요커 그리고 and 뉴 began to write books in English, 리퍼블릭에게 또 even 글을 poetry. 기고하면서 And his 영어로 friend 책도 쓰고 또 Admiral 시도 Wilson, 썼는데요. 그의 친구 distinguished literary 윌슨은 critic 그 in 대단한 the 평론가였는데 1940s, 1940년대 그리고 50년대 주로 활동을 was his 했습니다. friend. 근데 이제 His 그 둘이 친구였습니다. staunch sponsor really helped him 그리고 place all the pieces in the 이 top magazines. 모든 그 in the 나보코프의 United States. 작품들을 이제 미국에서 아주 Admiral 각광받을 수 Wilson 있도록 해준 always encouraged him, 사람입니다. don't make jokes in your 윌슨이 prose. 항상 Don't 조언을 make 했다고 puns. 합니다. Those 영어로 are 그렇게 not used 농담을 in 하지 마라, serious 유머를 journalism. 구사하지 Don't 마라. ever try. 이것은 But 아주 Nabokov is 진지한 그런 not that 기고문들이기 kind of writer 때문에 who can be 그 유머를 persuaded 시도하지 to 말라라고 behave. 했습니다. He persisted. 하지만 먹히지 he 않았습니다. 왜냐하면 keep 나보코프는 making 계속해서 jokes. 자기 고집대로 He 밀고 would say, I 나갔고 love 계속 America, even 유머를 miss America. 구사했습니다. 나는 뭐 미국을 사랑하고 또 another 미국을 occasion, 그리워해 뭐 a 이런 lady said 식으로 in the 농담을 audience, 구사하고 some young people, 했습니다. 젊은이들이 spooning. 간혹 he 이제 said, That's 독자 okay. 중에 At least they were 있었는데 not forking. So you can see the 그 kind of 반응 the echo 들이 in the language. 있었음에도 불구하고 이 언어의 Basically, he 울림을 may try 계속해서 to make people 추구를 laugh. 했고 계속해서 사람들을 웃기려고 노력했습니다. 물론 그 예의를 지키는 선에서요. So because his persistence in making 계속해서 jokes, 고집스럽게 using 유머를 puns, 구사하고 이 he 말을 developed 가지고 another 이 style, 장난을 different kind of style. 하면서 결국 I 새로운 would say, 스타일을 만들어냈습니다. especially in his novel, 특히 푸닌이라는 그 소설을 읽어보시면 어떤 이런 모험적인 그런 문체를 시도했는지 보실 수 있을 것입니다. 아주 큰 족적을 남긴 그런 이주 문학의 중심에 서는 소설이 된 것이죠. 이런 언어의 이슈가 아주 잘 보이는 작품입니다. 나보코프가 이 영어로 처음 유입한 그런 요소들이 있습니다. 아주 이국적인 그런 문체가 있고 이런 이국적임을 숨기려고 하지 않았습니다. 오히려 자신의 그 이국적임을 더 드러냈습니다. 푸닌이 그 소설 안에서 다른 캐릭터와 인터뷰를 할 때, 이 집을 얻기 위해서 인터뷰를 할 때 아주 책벌레였기 때문에 자기 자신의 소개를 장황하게 하는 장면이 있습니다. 거의 자신의 이력서를 읊었다 라고 돼 있고 한마디로 말해서 in a nutshell 자신의 이력서를 읊었다라고 하는 대신에 코코넛 쉘이라고 그 한마디로라는 어구를 표현했습니다. 굉장히 그 원래 in a nutshell이라는 그 영어적 표현을 조금 비틀어서 코코넛 쉘이라고 표현을 한 것입니다. 이렇게 외국적인 표현을 가미하고 이렇게 장난스러운 그 말장난을 계속해서 그 이야기 속에서 풀어내는 것을 볼 수 있습니다. 나레이터가 한편으로 on the one hand 그리고 또 두 번째 측면으로 다른 한편으로 뭐 이런 식으로 쓰는데 세 번째 편으로 라는 그런 on the third hand 라는 그런 표현까지 구사를 했습니다. 굉장히 놀라운 그런 변형을 준 것이죠. 미국의 가장 보편적인 표현들을 가지고요. 그 기존에 있던 영어의 관용구에서 확장을 해나간 것입니다. 무한하게요. 따라서 좀 반대적인 그러니까 모방의 반대를 했다라고 볼 수 있습니다. 노력을 해서 이 미국 그 원어민 작가들을 따라한다기보다는 오히려 자신이 가진 그 외국적인 요소를 넣은 것이고 그렇게 함으로써 아주 독창적인 스타일을 창조해냈습니다. 표준 언어, 표준 영어와는 아주 다른 스타일을 창조한 것입니다. 또 이 유머를 구사하는 새로운 나보코프만의 스타일을 창조한 것이죠.
또 푸닝's accents. 푸닝 would call his friend, his landlady Jung. 모방을 해냈습니다. 예를 들면 couldn't pronounce 푸닌이 the word 그 Jung. 집주인 종을 제대로 발음하지 못해서 쫑이라고 발음을 하는 것으로 구사를 했습니다. 그래서 그 푸닌의 억양을 나레이터가 그대로 따라합니다. 그리고 전 부인이 떠났을 때 그리고 또 다시 떠났을 때 다시 그리고 돌아오지 않았을 때 푸닌은 감정을 억제할 수 없고 무너졌습니다. 그래서 흐느끼기 시작합니다. 이때 he was weeping in front of his landlady. 집주인 앞에서 흐느끼는 장면이 나오는데요. 그 블랙미어라는 나레이터는 이 순간에도 푸닌을 놀립니다. That is a great, a glorious moment. 아주 The comic 중대한 순간인데요. 이런 감정적인 비극적 순간에도 코믹한 요소를 넣은 것이죠. 이 언어에 있는 어떤 결함들을 이용해서 오히려 그 창의적인 스타일을 구현했고 오히려 그 캐릭터가 더 불쌍하게 그려지게끔 표현을 한 것입니다. 또 다른 장난기 어린 그런 나보코비안이라고 부를 수 있는 스타일을 만들었습니다. When his landlady was showing 그 소설에서 집주인이 푸닌에게 방을 보여주는 장면에서 And then Jung said, yes, plenty of air. 그 They 집주인이 couldn't communicate because she thought he 방에 대해서 설명을 하고 있는데 말이 잘 통하지 않는 그런 장면이 나옵니다. 푸닌이 그 상황을 설명하는데 쓰인 그 영어 단어를 알아듣지 못했기 때문이죠. The idiom is courant air. Ground air, current of air. Draft. 공기의 흐름을 underneath the surface 이야기하는 그런 영어 단어 기류를 표현하는 단어였는데 알아듣지 못한 것입니다. 그리고 화장실을 볼 때에도 그 러시아로 샤워를 뜻하는 두슈는 없습니까? 라고 물어봅니다. 그리고 프랑스어에서도 사용이 되는 용어인데 영어 단어인 샤워를 몰랐기 때문에 두슈는 없습니까? 라고 질문을 하게 되는 것입니다. 따라서 이 집주인과 푸닌 사이의 소통을 통해서 계속해서 그 유머를 구사를 하고 이 독자들은 사실 기존에 여기에서 이제 쓰인 그 언어들에 어느 정도 익숙해야 이 유머를 캐치할 수 있는 것입니다. 나보코프는 따라서 독자들에게 아주 친절한 작가는 아닙니다. 굉장히 독창적인 스타일을 구사하기 때문이죠. 아주 좋은 예시가 되고 이 푸닌은 굉장히 입지전적인 소설입니다. 많은 미국 작가들, 특히 이 이주자의 경험에 대해서 집필을 하는 그 작가들은 이 나바코프의 영향을 받아서 집필을 합니다. 이 언어에 어떻게 보면 약간 파괴되고 망가진 그런 언어로 집필을 하고 일부러 문법적인 오류를 넣습니다. 그래서 그 스타일을 창조해내려고 하는 것이죠. 실제 이주자들, 이민자들이 경험하는 바를 그대로 문체에 담아내려고 하는 것입니다. 따라서 이 예시를 통해서 어떻게 작가가 이 언어의 족적을 남길 수 있는지 볼 수 있는 것 같습니다. 나보코프도 그렇고 이 거장들은 사실 계속해서 그 영어가 제1 언어로 만드는 것에는 실패를 했습니다. 끝까지 제2 외국어였습니다. 굉장히 놀라운 성과를 달성했음에도 불구하고 마음이 아픈 일이죠. 이 콘레드도 영어로 얘기를 할 때 그 친구가 제대로 이해를 못했다고 합니다. 나보코프 같은 경우에도 어떤 측면에서는 영어가 모국어라고 볼 수도 있습니다. 그래서 아주 처음 배운 몇 가지 단어가 영어 단어이기는 했습니다만 영어를 아주 유창하게 구사를 하지는 못했습니다. 콘넬에서 강의를 시작했을 때 300명이나 몰리는 아주 대강의를 했습니다만 항상 원고를 읽어내려가면서 강의를 해야 했습니다. 만약에 아프면 그
부인이 와서 그 원고를 대신 읽어주면서 그 강의를 했다고 합니다. 나보코프가 인터뷰를 한번 한 적이 있고 라디오에서 자기의 인터뷰를 들었는데 그 이후로 절대 다시 인터뷰를 하지 않았다고 합니다. 글로만 인터뷰를 했다고 합니다. 거의 어린 아이가 말하는 것처럼 들렸다라고 이야기했다고 합니다. 하지만 나는 천재처럼 쓸 수 있다라고 이야기했습니다. 그리고 일어나서 그 부인에게 처음으로 하는 그런 말조차도 나는 원고가 있다라고 이야기를 할 만큼 항상 원고에 의존을 했습니다. 그래서 생애 이제 마지막 시대에 이제 인터뷰를 할 때에 작가로서의 결함이 뭐라고 생각하십니까? 라고 했습니다. 그랬을 때 자연스러운 그런 단어를 하지 못한다. 자연스러운 그런 핵심을 담아내지 못한다라고 이야기를 했습니다. 그리고 또 다른 세팅에서 나의 유아적인 그런 러시아어를 영어로 바꾸는 것은 폭발과 마찬가지의 그런 과정을 거치게 된다. 정말 겨우 손가락 2-3개 정도를 가지고 이런 모든 일을 해내야 하는 정도의 그런 힘든 과정이다라고 설명을 했습니다. 그래서 제1 언어로 영어를 만드는 데는 결국 실패를 했다고 볼 수가 있겠죠. 항상 약간의 장애를 가지고 이 제2 외국어로 작업을 하는 그런 고행을 했던 것입니다. 굉장한 그 영미 문학의 거장이었음에도 불구하고 이 원고 없이는 자연스럽게는 인터뷰조차 할 수가 없었던 것이죠. 따라서 본질적으로 봤을 때 저도 그런 집단에 속해 있다고 생각합니다. 이 강제적으로 존재하고자 하는 이 열망, 그리고 의미가 있는 그런 작품을 만들기 위해서 이 고난을 겪는 그런 제2외국어로 작업을 하는 이 고행을 하는 그런 집단에 속해 있다고 생각합니다. 굉장히 개인적으로는 나보코프에게 비극이라고 볼 수도 있을 것 같습니다. 제가 이 시인으로 시작을 했을 때 더 심했던 것 같습니다. 우선 제가 에모리 대학교에서 시를 가르쳤습니다. 18년 동안 가르쳤습니다만 항상 이 불안에 시달렸습니다. 항상 염려를 가지고 있었습니다. 제가 논문을 현대시에 대해서 작성을 할 때 예츠의 에즈라 파운드의 그런 시를 다 읽어야 했습니다. 그 둘 모두 인도의 타고르를 존경합니다. 타고르가 엄청난 그 시인이라고 이제 존경을 하게 되고, 그러나 어느 순간부터 타고르를 견디지 못하게 됩니다. 왜냐하면 후대의 그 작품들은 가치가 없었다라고 여겼기 때문이죠. 서한에서 보면 어렸을 때부터 사고를 한 언어로 작성하지 않은, 집필하지 않은 시는 강력한 그 시가 될 수가 없다라고 이야기를 했습니다. 따라서 모국어로 시를 집필하지 않으면 좋은 시를 쓸 수 없다라는 것이 어떻게 보면 하나의 원칙으로 받아들여지고 있는 것이죠. 오늘날도 거장 시인들 중에서 영어가 모국어가 아닌 시는 찾아보기 어렵습니다. 이제 돌이켜 생각을 해보면
굉장히 보수적인 생각이라고 저는 바라보게 됐습니다. 이제 영상이나 이 유튜브 같은 플랫폼이 많아지면서 영어는 어디서나 접할 수 있는 언어가 되었고 그 소리를 듣고 그 언어를 배울 수 있습니다. 콘레드가 영어를 처음 접할 때는 사실 들을 수 있는 방도가 없었기 때문에 사전을 통해서만 배웠습니다. 그런데 이제 앞으로는 다른 언어권의 시인들 중에서 아주 위대한 족적을 영문학계에 남길 이들이 나오리라고 생각합니다. 제가 처음 시인으로서 작업을 시작을 할 때 정말 이 글을 쓸 때마다 뭔가 한계에 부딪히면서 더 그것을 넘어설 수 없는 것 같은 그런 좌절감이 있었습니다. 제가 이따가 이제 독자 또는 청중에 대해서 말씀드릴 텐데요. 제가 그래서 어떤 실용적인 차원에서, 현실적인 차원에서 소설을 쓰게 되었습니다. 제가 소설의 영역으로 넘어가다 보니 콘라드와 나바코프와 같이 그런 거장들이 이미 영어를 쓰고 있었죠. 그리고 그들이 어떤 족적들을 이미 업적들을 남기고 있었던 것입니다. 그러니까 저도 그들의 발자국을 따라갈 수 있었습니다. 훨씬 더 쉬웠죠. 이들이 이미 많은 것을 이루었지만 이제 그 족적들이 있기 때문에 비록 이제 그들을 넘어서는 뭔가를 내놓는 것은 상당히 어렵다는 부담감은 있었지만 동시에 그들이 남긴 족적을 따라갈 수 있다는 장점도 있었습니다. 그래서 재능과 그리고 운이 따라준다면 이제 더 앞으로 나아갈 수 있다. 특히 산문에서는 그런 것을 하기가 좀 더 안전하다라는 생각을 하게 되었습니다. 근데 이게 쉬운 동시에, 상대적으로 더 쉬운 동시에 어떻게 보면 또 상대적으로 어려운 측면도 있습니다. 나바코프와 콘라드는 정말 이 천재성을 가지고 있었는데요. 그 천재성은 그들의 성공의 일부분만 설명해 줍니다. 사실 엄청난 노력파들이었습니다. 나바코프가 소설을 쓸 당시에 어떤 작품을 쓸 당시에 너무나 열심히 수개월 동안 글을 써야 됐기 때문에 아예 그 아이들과 그리고 가족과 떨어진 곳에서 작업을 했다고 합니다. 그래서 몇 달 만에 만난 아이들이 훌쩍 성장해 있는 걸 봤다고 하는데요. 그만큼 엄청난 그 작품에 대한 열정과 전념을 보일 수가 있었습니다. 그러니까 이런 분들이 대단히 열심히 노력을 했던 것이죠. 그리고 첫 번째 소설 세바스찬 나이트의 True Story라고 하는 책을 파리의 어떤 작은 작은 아파트에서 그 화장실에서 글을 썼다고 합니다. 그때 당시에 너무나 가난했기 때문에 그 가족들을 더 큰 집에서 부양할 수가 없어서 작은 집을 임대를 했고 화장실에서만 작품 활동을 할 수 있었을 정도로 그런 어려운 시기를 겪었습니다. 그러니까 이분들이 엄청난 인내심을 가지고 대단한 노력을 했기 때문에 이들이 그런 천재성을 보다 효과적으로 발휘할 수 있었던 것 같습니다. 제가 기다림이라는 책이 내셔널 북 어워드를 수상했는데요. 그 당시에 제 아주 친한 친구가 물었습니다. 어떻게 미국의 주류 출판 시장을 어떻게 뚫고 들어갔느냐? 라는 질문을 저한테 하더라고요. 근데 저 굉장히 당황했습니다. 왜냐하면 저는 그거 자체가 문제가 된다고 한 번도 생각해 본 적이 없었던 것입니다. 그래서 굉장히 오랜 시간이 지나서야 이 질문이 왜 나한테는 의미 있는 질문이 되지 못했었는가, 그것을 제가 나중에 좀 많이 고민을 했습니다. 그러니까 그 독자에 대한 감각 때문이 아니었나 싶습니다. 제가 시를 처음 쓰기 시작했을 때 제 첫 시집이 정말 운이 좋게도 시카고 대학교 출판사에서 받아들여졌습니다. 그곳에서 제가 대학원 과정을 밟고 있었는데요. 제가 그 당시만 하더라도 중국으로 돌아가면은 산동대학교
대학교에서 이 교수직을 제안을 받은 상태였기 때문에 거기 돌아가서 강의를 하면서 영미권 책을 중국어로 번역을 하겠다라는 것이 제 계획이었습니다. 그 당시에는요. So the book was published, but I didn't take the series. 그래서 이 시집이 출간이 되긴 했지만 제가 그걸 대단하게 생각하지 않았습니다. I thought this would be an excursion. I would be 그냥 어쩌다 좀 일탈을 한 것이지 사실 내가 뭐 중국어로 글을 써야지라는 생각을 많이 했었습니다. 그런데 제가 시 쓰기에 대해서 강의를 제안을 받았을 때 실제로 제가 두 번째 시집을 내려고 했었는데 첫 번째 시집이 너무 안 팔렸기 때문에 두 번째 시집을 출간하는 게 상당히 어려웠습니다. 그런데 첫 번째 책이 주로 중국 군대에서의 경험을 바탕으로 한 것이어서 그것을 좀 더 산문으로 바꾸면 좀 더 의미 있는 작품이 나오지 않을까라는 생각을 했었습니다. 그때 프랭크 비다트라는 시인이 있었는데 이분이 저한테 아주 흥미로운 책이 있는데 당신이 거기서 영감을 받을 수 있을 것이다. 그래서 레드 캘버리라고 하는 그런 작품을 저한테 소개를 해주었습니다. 제가 그 책을 읽었을 때 대단히 감명을 받았습니다. 나도 이런 책 쓸 수 있겠다라고 생각을 했고 그때부터 이 단편을 쓰기 시작을 했고 그 중국의 군대에서 했던 경험에 바탕으로 해서 작품 활동을 하기 시작했습니다. 그래서 그 아이작 바프고는 이 군 경험이 많았었고 이분이 굉장히 이 글을 쓰면서 주로 신문에 많이 기고를 했기 때문에 아주 짧게 강렬한 그런 작품들을 남겼습니다. 그런데 그렇기 때문에 그분은 공간, 그 지면의 한계가 있었죠. 그러나 저는 그런 지면의 한계는 없는 대신 누구를 위해서 써야 하는가라는 데 대해서 고민에 봉착하게 되었습니다. 그리고 나서 제가 최호프의 작품을 읽게 되었고 그 작품들을 통해서 제가 좀 더 긴 이야기들을 쓸 수 있게 되었습니다. 그래서 이제 그 사전 Ocean of Worlds라는 것까지 제가 글을 쓸 수 있게 되었습니다. 그런데 출판사들이 출판을 하려고 하지 않더라고요. 독자가 없을 것이다 라는 게 이유였습니다. 그래서 그 당시에 저한테 그 에이전트가 있었는데 여전히 이제 저와 지금 친구로서 우정을 나누고 있습니다만 그 당시에 이 에이전트가 수많은 출판사에게 제 원고를 보냈습니다. 그런데 대체적으로 답변이 오는 걸 보면 좋은 글이고 아주 시적이고 정말 그 디테일 부분에 있어서 정말 그 기억에 남을 만한 것들이 많다. 그렇지만 안 팔릴 거다. 라는 그런 반응이 대부분이었습니다. 그래서 제 에이전트가 포기를 했죠. 그래서 저도 좀 더 이 작은 독립출판사들의 원고를 보내기 시작했습니다. 그런데 굉장히 운이 좋게 졸란드 북스라고 하는 매사추세츠주의 캠브리지에 소재하고 있는 작은 출판사에서 제 원고를 받아들여 준 겁니다. 그리고 그것을 출간했습니다. 그런데 이 출판사가 결국에는 폐업을 했습니다마는 그 출판사 덕분에 제가 어쨌든 출판 시장에 뛰어들 수 있었습니다. 그런데 출판은 되었지만 정작 서점에 입고되기가 굉장히 힘들었습니다. 그래서 제가 바언스 앤 노블스라고 하는 그 미국 서점에서 이제 낭독 행사도 가졌습니다. 그때 소형 출판사 작가들의 작품들은 막 이렇게 재고를 서점에서 쌓아두고 있지 않기 때문에 많은 경우 저 같은 작가들이 직접 뭐 몇 권씩 들고 낭독 행사에 가져가서 이제 판매를 직접 해야 되는 상황도 되었습니다. 그런데 아무도 사려고 하지 않더라고요. 그런데 찰스 맥네어라고 하는 제 친구가 저한테 이렇게 얘기했습니다. 아니 그런 책을 누가 읽는다고 썼어? 그런데 정작 본인이 샀어요. From my pal.
예, 그래서 So that 직접 was the 제게서 이제 situation. 그 책을 But 사주었습니다. somehow, 그런 상황을 제가 somehow by 겪었었던 chance, 거죠. I 그러다가 look at 굉장히 the 운이 walls, 좋게도 the list of prices in the states at the time. All of them 제가 they require 그 American US citizenship. 미국에서 But Hemingway didn't. 그 수상 내역들을 보게 Anybody could 되면 send your book. 이 As long as it was 미국 written 시민권이 in English, 있는 as long 작가들 as it was 중심으로 in 시상을 하고 Oxford, 있었습니다. you could 그런데 send it, 해밍웨이 상 to 같은 the, 경우는 judging committee. So I sent 이 3 copies. 직접 이렇게 That was the 시민권이 only 있지 place 않은 to send. 작가들도 그 So by 원고를 luck, the 제출할 수 next 있도록 year, 허용하고 that was the one 있었습니다. at the national- 그래서 제가 원고를 냈고 그리고 나서 내셔널 북 어워드도 수상을 했고 So what's 또 a- 펜 a 해밍웨이 big- 픽션 great beginning. 상도 수상을 할 수 있었습니다. So immediately the book was purchased. 그 by 덕분에 Vintage, the 이제 paperback 빈티지라고 하는 of 이 publishers 페이퍼백 출판사에서 제 판권을 샀고요. 그 이후로 계속해서 좀 출간이 될 수 있었습니다. 그리고 일부의 그런 단편 소설들 같은 경우는 이런 앤솔로지 같은 데 수록되기도 했습니다. I really learned from my mentors. 그리고 제가 앱스틴이라든가 많은 그런 멘토로부터 배웠습니다. 이분들이 그 문학이 무엇인가에 대해서 제게 많은 것을 알려주었다고 생각합니다. 그래서 그 앱스틴 같은 경우는 이런 얘기를 했습니다. 좋은 책을 쓰면 언젠가는 출간이 된다. 그러니까 그것이 대형 출판사든 소형 출판사든 언젠가는 좋은 작품은 반드시 출판이 되게 되어 있다라고 격려를 해주었습니다. 그래서 이러한 이상적인 생각을 가지고 노력을 해야 된다고 봅니다. 그래서 아주 좋은 원고들은 정말 신비롭게 어떤 신호를 보낸다라는 표현을 하신 분도 있습니다. 그러니까 이런 신비로운 어떤 그런 신호를 보내는 원고를 알아봐주는 이들이 출판업계에 있는 것 같습니다. 그런데 이 문학이라는 것은 또 그 자체의 어떤 구조가 있고 이것을 통해서 또 독자에게 다가간다고 생각합니다. 제가 원래는 시인으로 시작을 했죠. 그래서 영어로 작품을 활동을 할 때 로버트 크레이디라는 사람이 이렇게 얘기했습니다. 결국은 그 공허함을 상대로 이야기할 수 있는 용기다라는 얘기를 했습니다. 시를 쓴다는 것은 그러니까 시인이 이 그런 빈 공간을 허공을 향해 글을 쓴다라는 느낌으로 하기 때문에 이게 굉장히 큰 용기를 요하는 것이다라는 얘기죠. 그러니까 결국은 독자를 생각을 하지만 또 독자를 넘어서야 된다라는 것입니다. 그리고 이 진공 상태, 그러니까 정말 진공 상태, 아무도 듣지 않고 있는 그 허공을 향해서 글을 쓰는 것이다. 라고 이야기한 분도 있었습니다. 그래서 제가 읽은 에세이 중에 그 그림자를 기쁘게 하기 위하여라는 에세이를 쓰신 분이 있습니다. 그러니까 영어로 시를 쓰는 것은 바로 이제 오덴, W.H. 오덴 에 관한 그런 에세이에서 이 청중은 이 수많은 사람으로 구성이 되는 것이 아니라 어떤 하나의 그림자이다라고 또 그런 에세이를 쓰신 분이 있었습니다. 그러니까 존 베리맨 같은 경우는 그의 시가 300년 전에 죽은 시인을 청자로 가정을 하고 시를 썼습니다. 그리고 어떤 시인은 또 이미 세상을 떠난 어떤 가족을 또 독자로 상정을 하고 시를 쓰기도 했습니다. 그러니까 독자라는 것은 결국 그 시 안에
In fact, 내포되어 있는 것 in 같습니다. the theory, poetic theories, 그래서 there is a tradition like this. 시론을 There's a famous treatise on this by 보면 John Mill. 존 밀이 the 쓴 philosopher. 논문이 argues that 있는데요. poetry is 이 supposed to 철학자 be 존 overheard. 밀은 시인의 Not heard 시는 directly. 직접 overheard. 들어야 되는 것이 아니라 That I think that 간접적으로 is a typical 엿들어야 하는 lyrical 것이다 poem. 라고 Lyrical 말을 했습니다. poems should be 그래서 like that. 이런 For instance, 그 if I begin a poem, I 서정시 said, 가 이제 그런 역할을 한다고 "When I 또 got to the 논했는데요. station, your train had left. I couldn't help wondering 내가 what 기차역에 part of the 도착했을 때 platform 기차는 이미 still had 떠났고 your footprints in the snow. 당신의 See, the 발자국이 you appeared again and again, 눈에 but the speaker 어디에 talks 자국을 to the person, 남겼을지 the you. 난 알지 못했다. So 뭐 이런 as 시를 쓴 reader, 적이 있습니다. We are not 그러니까 the you. 그 in the 시인은 We can only 그 hear, 시에서 overhear 누군가를 상대로 얘기를 the 하고 poetic 있는데 speech. So we are 독자는 the ultimate 사실은 poets. 그걸 그냥 But 엿듣는 the 것뿐이죠. poets, when 시인이 직접적으로 그 speaks, 독자에게 he doesn't 얘기를 하고 have 있는 건 아닙니다. the ultimate audience in his mind. 그러니까 He 시인은 speaks to the you in 최종적인 the poem. 독자를 So I think 머리에 that is 염두에 very most 두고 important 시를 쓰고 있다기보다는 part of the conception. 이 청중이 You have 엿들을 수 있게 immediate 시를 쓴다고 within the 생각합니다. In a 그리고 way, it is 그 also in 청중은 the 어떻게 prose 보면 그 as well. 작품에 내포되어 Because 있다라고 볼 수가 We don't know who 있겠습니다. the reader. 우리는 We just don't know. 궁극적으로는 The idea 누가 you have 우리 a 작품을 target 읽어줄지 audience. 모릅니다. That's 어떤 fickle. 특정 When the book is finished, 독자층을 the work is done, 겨냥한다라는 audience 생각은 might 사실은 change. 허구입니다. the audience 내가 그 taste 상상을 might 할 수는 change. We just 있지만 don't know. 그 독자의 So, 취향이라던가 for me, in the 독자의 beginning, for many 그 years, 글 읽는 I basically- 패턴이라든가 I 이런 건 wrote in a 바뀔 수가 kind of 있습니다. vacuum. 그래서 어떻게 보면 I 우리 assume there 작가들은 is an 어떤 immediate 공허한 audience. 이 진공 in the 상태에서 world. 작품 So I can't 활동을 하는 think about 것이고 the other, 결국은 최종적인 others. 그 청중이라는 But 것은 at 그 the same 작품 time, 안에 I do 내포되어 have 있다고 a 생각을 합니다. kind of audience, I 하지만 who I 동시에 would sum up as the English year. 그 So because I try 영어권 to blend in some foreign 독자들을 elements 생각하게 into my 됩니다. prose, 제가 이제 I would 집필을 guess 할 at least 때 how much the English year can 이 understand this, 제가 넣는 can hear 이국적인 this, can figure 요소들을 this out. 얼마나 그 영어 figure this 원어민들을 들을 수 I think 있고 for me 이해를 할 that 수 is 있을까? 이것을 생각하고 이것은 제가 작품을 Other than 쓸 때 that, it 중요한 will be very 요소가 hard 됩니다. to think 이 정도 about it. There is a 이외에는 group, they like my 어떤 work, so I'm 특정 trying to 그 make 독자 it 집단을 to cater to their 생각해서 그들을 만족시키기 That 위해서 would 집필을 that 한다는 can mess 것은 themselves up. 불가능하고 I think I 오히려 also 일을 I 망칠 수 learned 있는 방법이라고 this 생각합니다. from my mentor, 제 Aaron 멘토인 Appelfeld, who died a few years ago. 라그펠드는 몇 He 년 전에 had 세상을 a great piece 타계하셨는데 of advice 굉장히 to my 훌륭한 class, in which 조언을 Jim 저에게 Theory 해 and 주셨습니다. Peter Hall Davis, a few distinguished writers, we 피터 were in 홀 the same class, 데이비스 taught by Aaron 와 또 Appelfeld. 다른 유명한 그런 He said, 작가들이 When 그의 you write, 제자이기도 you must 한데요. read a great book, an old 우선 great book. 오래된 좋은 I don't know 책을 how many 읽어야 people 한다. followed his advice. 그래야 글을 쓸 수 I'm quite sure Jim 있다라고 Hall followed. 조언했습니다. I have been following. 저는 that 그 too. 조언을 따랐습니다. 다른 이들이 얼마나 따랐는지 I 모르겠지만요. fact I followed that advice 저는 그 조언을 doggedly, very 충실히 because I 따랐습니다. trusted 왜냐하면 Appelfeld. He was a wise man, 에펠펠을 an old master. 굉장히 신뢰했고 At the same time, 제가 I 아주 didn't 존경하는 understand the 거장이었기 meaning of 때문이죠. that advice. 하지만 그 의미를 제가 But 충분히 gradually, 이해하지는 못했던 것 As 같습니다. I continued, I 하지만 figured out 시간이 지남에 there is something 따라서 제가 related 깨달은 to 바가 있습니다. audience in that piece of advice. 그 안에 Let's 독자라는 imagine, 요소가 담겨 있었던 조언인 것 War and 같습니다. If you read that book, basically you try to get close to that book. 사실 전쟁과 But 평화를 also means behind that 읽으면 book, there have been 그 very reliable, steady, 굉장히 faithful audience. 안정적이고 아주 If 그런 those people could understand, 의리를 지켰던 그런 독자들이 peace. 있었습니다. they will be able to understand your work. So 따라서 in a 그들이 way, 이 작품을 this is 이해할 the 수 way 있을 거라는 to 어떤 reach for 믿음이 있었습니다. for that kind of ideal audience, 이런 I think that is 이상적인 very important. 그 To 독자에 have a sense for ideal audience. 대해서 don't write 염두에 to 두고 please 이제 for a 쓴다는 target 것은 중요한 것 But you 같습니다. have a 이 sense of 목표하는 ideal 독자 audience. 기반보다는 ideal 이상적인 독자들, It's very often
에 대한 그런 믿음이 이런 작품들에 담겨 있는 것을 볼 수 있습니다. 이것이 그 에퍼필의 조언에서 이제 담겨 있었던 메시지가 아닌가라고 저는 생각하게 됐습니다. 굉장히 큰 주제입니다. 독자군이라는 것은요. 많은 생각이 떠오르는데요. 영어에 보면 이 독자에 대한 이론들이 있습니다. T.S. 엘리엇 같은 경우에 이 수직적인 독자에 대한 개념을 이야기했습니다. 그냥 지금 현재 동시대의 독자들 외에 미래의 독자도 있고 과거의 독자들도 있다라고 얘기했습니다. 훌륭한 작품을 쓸 수만 있다면 그쵸 미래에도 읽어주는 독자들이 있을 것입니다. 그리고 현재 독자들도 분명한 존재들이고요. 그런데 이 독자들과 동시대에 쓰이지 않은 그런 책이라 할지라도 이제 미래 독자들에게 발견이 되기도 하는 것이죠. 카프카 같은 경우를 보십시오. 당시에는 그가 생존해 있던 시기에는 많이 읽히지 않았습니다. 하지만 지금은 많이 읽히죠. 그런데 과거의 독자는 어떻게 과거의 독자에게 닿을 수 있을까요? T.S. 엘리엇의 이론에 따르면 이 명작이 한 전통에 유입되게 되면 그 같은 전통 안에 있는 그 이전의 작품들이 공간을 내주어서 이 새로운 작품을 받아들인다라고 했습니다. 그렇다면 이 뒤늦게 쓰인 작품이라 할지라도 이 과거의 독자들과 또 교류를 할 수 있게 되는 것이죠. 아주 중요한 개념이라고 생각합니다. 따라서 우리는 지금 현재를 위해서만 글을 쓰는 것이 아닙니다. 네, 우리는 사실 유한한 존재이고 우리가 살아가는 이 시대에 유한적으로 존재를 하는 사람들이기 때문에 우리의 시대를 어떻게 초월할 수 있을까요? 아주 대거장들은 처음부터 이 점에 착안해서 우려를 했던 것 같습니다. 아주 많이 이 점에 대해 고민했던 것 같습니다. 두후라는 그 유명한 고전 한시 시인 이 말하기로는 글쓰기는 만년에 걸친 그런 작업이다. 이렇게 이야기를 한 적이 있습니다. 따라서 자신들의 그 작품이 오래 길이도록 남을 수 있도록 항상 그 염두에 두고 작업했던 것 같습니다. 만년이라는 시간만큼요. 그런데 자신의 그 심장은 이걸 알 수 있다라고 이야기를 했는데 그걸 어떻게 알 수가 있을까요? 그런 자신감은 어디에서 나오는 것일까요? 제 생각에 그는 자신만의 체계를 구축했던 것 같습니다. 이 레퍼런스를 세운 것이죠. 이 문학이라는 그 지형 안에 자신이 참조적으로 이제 삼을 그 거장들을 정해놓고 그것을 기반으로 나의 심장은 알 수 있다라고 이렇게 이야기했던 것 같습니다. 두후만 그렇게 생각한 시인이 아니고요. 많은 작가들이 이 문제에 대해 고민하고 비슷한 생각을 하게 됩니다. 어떻게 하면 나의 작품이 영구히 미래 독자들에게도 읽힐 수 있을까? 이 점을 많은 작가들이 고민합니다. 항상 좋은 작품을 쓰는 것이 중요할 것이고 자신의 내면에 있는 그 체계에서 자리를 잡아야 될 것입니다. 이것이 글쓰기가 어떤 일상적인 그런 활동에 국한되지는 않는다고 생각합니다. 반신성한 그런 행위라고 볼 수도 있고요. 중국에서는 이 좋은 글을 쓰는 것은 아주 그 좋은 도덕적인 행위로 보여집니다. 자신의 삶의 가치를 높여주는 그런 행위죠. 전장에서 업적을 세운다거나 아니면 정치적인 그런 업적을 세우는 것만큼요.
literature. That's why from 이것이 the 바로 very beginning, 문학입니다. 따라서 literature is viewed 아주 as the 초기부터 foundation 이 of a 문학이 nation. 굉장히 한 The third 국가의 is, 근간으로 to 간주되었던 have 것입니다. moral 또한 standards, criteria set 이런 by yourself. 윤리적인 That 도덕적인 was 그 기준들을 arbitrary because we 세워놓는 know 것도 that is 중요합니다. shifting. 물론 이는 변할 수 있는 Morality 인위적인 is very 기준이 flexible, 될 수 있습니다. flexibly defined in time. 유연성이 But the second 시대의 literature 흐름에 writing 맞춰서 letters 필요하겠죠. have been viewed as a great way 하지만 이 to make a life 문학이라는 것은 meaningful. 삶의 의미를 부여하는 So in that sense, 행위로 when we talk 취급이 about 되었습니다. audience, 이 같은 language, 맥락에서 우리가 뭐 we should be 독자, aware 언어에 there's 대해서 a 이야기를 system, 할 때 another system 어떤 체계가 that is 존재한다는 beyond 것을 염두에 politics 두어야 하고 정치를 and 넘어서는 beyond the 정치를 momentary 초월하는 그리고 이 concern. There are moments, for 당대의 instance, that 이슈들을 think about two 초월하는 evil men, 측면이 있다는 것을 great evil men, 기억해야 합니다. very bad men, 두 in 명의 our 그 time or in modern history. 악명 높은 히틀러. 근대사에 사람들이 있죠. His 한 명은 ambition was to 히틀러입니다. become a painter, to 그의 be an artist. 야망은 사실 And 화가가 even 되고자 when 하는 he was a 것이었다고 soldier, 합니다. when he went to the 군사였음에도 front during the 불구하고 First World War, and he brought with him 세계 1차 his easel 대전에 and 참전을 canvases 할 to 때에도 capture painting. 캔버스를 가지고 가서 But his 계속 그림을 그렸다고 artistic 합니다. career was cut short. 하지만 3 그는 years in a row, 계속해서 he 이 couldn't 화가로 get 활동을 into 할 수는 없었습니다. the Vienna Art Institute. 3년 연속으로 They turned him 비엔나 down 아트 3 인스티튜트에서 times. 거절당했습니다. 3년 And 연속으로 later, 거절을 당한 Joseph 것이죠. Brodsky lamented. 나중에 How many 조셉 lives 버스키는 can be saved? How much 얼마나 destruction could be avoided 많은 if 사람들의 Vienna Art 목숨이 Institute had admitted? 만약에 비엔나가 히틀러를 받아줬다면 살아남을 His 수 argument is 있었을까 that this 하고 man with such energy 이야기했습니다. and ambition 엄청난 야망을 could be 가진 at least valuable artist. 사람이었죠. Would be less destructive to 훌륭한 human. 화가가 되었다면 우리 인류의 So that was 그런 the example. In other words, 파괴적인 art has its another kind 사태는 of 피할 order 수 있었을 수 that 있지 is 않을까라고 생각합니다. equally divine in that sense. 어떻게 Another 보면 example, for instance, 이 Saddam 예술은 Hussein at the last 신성한 moment, 것이라고 볼 수 있습니다. and 사담 his 후세인 empire was destroyed. 같은 경우 He became a prisoner. 이제 What he did, 결국 he was writing 나중에 his fourth novel. 수감자가 되었는데 He tried to write 첫 번째 a 소설을 집필을 masterpiece. 했다고 Of 합니다. course, he didn't succeed. 뭐 But the 명작을 idea, 쓰는 데는 that 실패했지만 ambition, the 그 intention was clear. 야망이 He 있었던 wanted to 것이죠. enter into another order. That 또 is literary 다른 order. 질서, 이 And 문학적인 intuitively he 질서의 understood that is 체계에 beyond 들어가고 politics. 싶었던 것 같습니다. So I think 정치를 that is 초월하는 또 very 다른 important for us 체계에 to keep in 유입되고 mind. 싶었던 것이죠. Literature, 따라서 is 우리가 useless, 기억해야 할 sure. 점은 but it 당장 can 실용적으로 find its meaning, 보이지 defines its 않을지 value 몰라도 within a different order, 이 different 문학은 system. That is 새로운 체계 안에서 somehow 자체적인 그 transcend 질서 history. 안에서 엄청난 가치를 So I think 지니고 that's very important 있고 when you think 또 about the audience. 그 시대를 초월한다는 것입니다. 이 점을 우린 독자에 대해 생각할 때 Okay, 유념해야 so 한다고 let me 생각합니다. stop here. I hope you might have 여기까지 questions. 하겠습니다. 이제 I'd be happy 여러분 to take some questions. 질문이 있으실 텐데요. 네, 질문 주시면 답변하도록 하겠습니다. 네, 이상으로 하진 선생님의 강연은 마치도록 하고요. 질문과 답변 시간을 진행하도록 하겠습니다. 먼저 매우 진솔하고 흥미로운 강연을 들려주신 작가님께 감사를 드립니다. 영어 사용자를 대상으로 영어로 작품 활동을 하고 계신데 중국 독자들을 대상으로 중국어로 글을 쓰고 싶은 충동 같은 것은 느끼시지 않는지 궁금합니다. 특히 중국어로만 표현이 가능한 감정 같은 것이 있을 텐데 이때 느끼시는 좌절은 어떻게 해소하시는지도 궁금합니다. Oh, that's a great question. 굉장히 In 좋은 질문 fact, 감사합니다. share Nabokov's 실제로 제가 understanding the tragic sense of 와 reading Wonderland. 굉장히 공감하는 부분인데요. 음. 그 외국
중국어로 But for 작품 me, 활동을 할 translatability, 때의 어려움에 especially 대해서 prose, 공감합니다. 특히나 is a standard. In other words, 산문에서 if my work is translated 만약에 back 제 into Chinese, 작품이 이제 must be 다시 meaningful to the 중국어로 Chinese. 번역이 됐을 때 Even more 중국 meaningful, 독자에게 의미가 And 있어야 only in that 된다. way, 심지어 더 의미가 I 있어야 can say my 된다라는 work is 기준을 valuable. 제가 설정을 In a way, 하고 I think 작품 활동을 to 하고 some extent 있습니다. it is true. For instance, the 실제로 novel Baltrash about the Korean War. 전쟁 쓰레기 같은 POWs. 경우는 이 한국 The 전쟁을 더 Chinese 배경을 하고 translation 있는데요. reads very differently from the 중국어로 English original. 제 작품이 번역이 됐을 때 I 굉장히 좀 can see 달랐습니다. the translation 그 there's 번역 depth and more 게 emotional. 굉장히 더 And 감정이 또 깊게 또 담겨진 that 것을 sense, 제가 it 볼 수 also speaks to 있었습니다. the Chinese 그러니까 audience. 그런 측면에서 또 중국 And 독자에게 번역을 there are 통해서 other 다가갈 수 things 있었던 concerned. 것이죠. For instance, 그리고 또 제가 because of politics, 볼 때 a lot of work cannot be done in Chinese. I think. 이 사실 중국어로 Here's 만약에 the 작업을 하게 되면 이 정치적인 그 지형 때문에 제가 It can't 모든 것을 be 다 only 담아내지 done in 못하는 another 측면이 language. 있습니다. 그러다 보니까 If you wish to 비극적으로 write 저는 about 어쩔 수 없이 Tiananmen 외국어로 글을 써야 되는 것입니다. the 천안문 Uyghurs, 학살 Tibetans, 그리고 lot 위구르 of 이 gaps 조국을 대상으로 한 contemporary 그런 만행들이 저지러지고 should be 있죠. dealt with in 이런 literature. 문제들도 문학에서 But for 다루어져야 me, 합니다. I'm living away 그런데 from China. 저는 이제 중국을 Also, 떠나서 I 망명자로 can't 살고 publish in 있는데 Chinese in mainland China. 그리고 제가 그 본토 The English was 중국에서는 the only 중국어로 제 작품 But 활동을 해서 출간을 할 also, 수가 I've been 없습니다. writing 그래서 in 어쩔 수 없이 English. 저는 In fact, 영어로 in 쓰게 recent years, for 되었습니다. last 2-3 그런데 years, 지난 I 한 2, 3년 wrote 동안 a column 저는 이제 in 컬럼을 Chinese 중국어로 for a top 또 연재를 Taiwanese 하고 있습니다. 이제 magazine, 대만의 유명한 그 문학 잡지에 제가 그 연재를 하고 있는데요. 중국어로 써서 지금 에세이들을 중국어로 이제 쓰고 있고 실제로 at Lakeview Terrace. That is my home address. 제가 실제로 And 이제 제 미국 쪽 주소를 as 딴 I said, 제목으로 또 Chinese 에세이를 is still 중국어로 my first 써서 language. 출간하기도 했습니다. 근데 여전히 중국어가 제 제1 언어입니다. 이제 몇 년 전에 제 아내가 너무 아파서 소설을 도저히 쓸 수가 없어서 제가 시를 쓰기 시작했습니다. First in Chinese, 그래서 and then I would rewrite them in English. 중국어로 먼저 so that 쓴 the English could 다음에 be 영어로 fresher, 번역을 different. 해야 되겠다. 그래야 이제 영어가 But 더 as I 신선하게 started, once 다가오겠지라고 I 생각을 started, I 했습니다. realized Chinese 그런데 was 제가 still 쓰다 my 보니까 first language. 여전히 중국어가 내 better 제1 to finish this 언어구나. poem 그러니까 in Chinese. 이 시집 자체를 So 그냥 on one 중국어로 hand, I 완성을 해야 wrote two books 되겠다라는 생각을 of 하게 poems 되었습니다. in Chinese. 그래서 제가 All the books, 중국어로 all the 쓴 poems were published 시집이 지금 두 권이 또 Taipei. 있습니다. 그리고 이것이 다 And later, 타이페이에서 I rewrote 출간이 some of the 되었습니다. poems in 그리고 그 English. 중에 일부를 제가 다시 So 이제 영어로 I can 이제 say for 재작업을 sure, 했습니다. Chinese is 그래서 is 제가 still 분명히 말씀드릴 my 수 first 있는데 language. 여전히 중국어가 But English 제1 is 언어입니다. my language. 그런데 Also, in a way, 영어는 제 it's my 생계를 또 유지하기 위한 수단이 되기도 language. 했고요. 또 제가 실제로 작업을 가장 I'm 많이 하는 shaped by 언어이기도 history 합니다. this way. 저는 I 역사로 don't have 인해서 a choice. 이런 But at the 선택을 same 할 time, 수밖에 as I 없었습니다. pointed out all those great 제가 writers 앞서서 많은 거장들을 who were 언급하면서 unable to 말씀드렸습니다만 change their 그들도 language into English as the 그들의 first language. 제1 언어, 그러니까 But still 영어가 they 그들의 produce 제1 언어가 되지 못했음에도 magnificent 불구하고 그들의 작품이 So 아주 I can take them 위대한 as a 그 model. 영문학의 그 업적으로 남았습니다. 저는 그런 전통 안에 있습니다. 네, 선생님 답변 감사합니다. 다음 질문을 또 소개해 드리겠습니다. 선생님께서 강연 중에 많은 문학 작품을 언급을 해 주셨는데요. 언급하신 전쟁과 평화나 나보코프, 콘레드 같은 작가님 외에도 선생님께서 개인적으로 좋아하시는 오래된 좋은 영미 문학 작품은 어떤 작품인지 궁금합니다. Usually I go by 네, work, 저는 especially when I was working on some book and 작품을 I 집필할 would 때에 turn to some great masters 이전 거장들의 as 작품들을 also borrow 참고하곤 strength 합니다. and figure out how 거기서 they 힘을 did. 얻고 For 그 instance, 거장들을 Free 어떻게 Life. 했는지 보려고 합니다. 제가 I 자유로운 learned a lot 삶을 살 from a great 때에 American 집필을 novel 할 때에 called Sleep by Henry Roth. 선잠이라는 헨리 The 로스의 man 작품을 wrote that book 참고했습니다. while he was in his 헨리 mid-20s. 로스는 20대 중반에 But the book, 이 the conception of the 작품을 book 집필을 is 했는데요. absolutely original.
아주 There were 독창적인 still 컨셉을 defects, 가지고 있는 but 책입니다. in the 결함은 defects, missteps 있습니다만 touched me 그 deeply. 결함조차도 저에게는 큰 I 울림으로 could see the man 다가왔습니다. was a beginner, 아주 but the 신진 idea, the 작가라는 energy of 것을 the 볼 수 novel, 있었지만 just 그 에너지가 magnificent. 넘치는 But what 엄청난 I learned 에너지를 is how 내포한 to present the 작품이었습니다. 여기서 제가 different 배운 것은 languages 어떻게 on 여러 the same 다른 page. 언어를 Because 한 that book is 페이지 a 안에 담아내느냐였습니다. 왜냐하면 그 책은요, story of the immigrant experience. 이민자의 경험을 Also 다룬 the 책이었기 languages, 때문이고 English, Yiddish, 그 영어, different kinds of 이디시어, English, other 여러 languages 다른 like 유형의 Hebrew, 영어, Polish, how 히브리어, they were presented. 폴란드어가 And 다 most 표현이 characters, 됐던 when they speak, 작품이었기 very 때문이죠. often 이 they talk 캐릭터들이 in different languages, 언어를 not 구사할 English. 때 영어가 아닌 So I 다른 feel like I learned a 언어들을 lot from that. 구사하는 from 그런 how 장면들이 to 나옵니다. present 따라서 these 저는 이 languages 작품을 읽으면서 on the same 어떻게 page 다른 without confusion. 언어들을 So 혼동을 I 일으키지 않고 usually 같은 go 페이지에 for 담아낼 수 books. 있을까를 Right. 배울 수 I 있었습니다. have 그래서 to 저는 find 이런 the book that is available 작품들을 참고하고 그때 제가 as 하는 kind of 작업에 instructor to 연관이 my own 있는 work. 길잡이가 되어줄 그런 작품들을 찾아서 읽어보는 편입니다. 네, 선생님 다음 질문 또 소개해 드리도록 하겠습니다. 너무 소중한 주제로 강의를 해주셔서 감사합니다. 영어라는 언어와 굉장히 많은 노력의 시간을 보내셨을 것 같은데요. 영어를 배우시면서 언어의 어떤 특징, 또 영어 안에서 어떤 가능성을 발견하셨는지 궁금합니다. Okay, I didn't elaborate on this, but it's 제가 이 really that's 점을 for 많이 me in the 다루지는 beginning was rather 않았습니다만은 traumatic because 그 사실 I 제가 grew 초반에 up in 영어를 the 배울 때 northeast of 굉장히 China, 좀 formerly 트라우마였습니다. Manchuria, 제가 이제 그 where 과거에 만추리아 Russian 지역에 and 있었던 Japanese were the foreign languages. 지역에서 제가 But 자라났는데요. English 거기서 was 이제 very few 러시아어가 people 주 외국어였습니다. 그러니까 knew 영어 English before 자체가 I was 21. 잘 이용되지 I never met 않는 a 그런 person 곳이었죠. who 그래서 spoke 제가 English. 21살이 So I 되기 was a 전에는 late comer. 영어를 구사할 수 있는 I, 사람을 in 만난 fact, 적이 I 없습니다. was 그러니까 제가 half-hearted 굉장히 at college. 나이가 들어서야 I was 영어를 배우게 된 assigned to 것이고 at the lowest 아주 school 별로 in my 그렇게 year. 열심히 처음에는 So 영어를 I 배우지도 remained that 않았습니다. for the rest of the college. 그래서 제가 And 대학교를 다닐 때도 그 영어를 graduate 처음에는 studies. 그리 열심히 하지 않았습니다. 그러니까 But later, of 나중에 course, I began to 나중에 study American 되어서야 literature. English 이 became 미국 문학을 part of the 공부하면서 curriculum. So I had to work hard on 제가 that. 본격적으로 이제 영어 I wouldn't say I 학습에 love 집중을 the 하게 language, but 되었습니다. it's important because I 그 studied as a poet. I know how 영어가 important 물론 제가 사랑하는 언어입니다만 to do 이 something for the 시를 language. 영어로 Here I know how 쓰면서 to answer the question. 어떻게 more 영어에 precisely. 기여할 수 있을까를 고민하게 For native 되었습니다. speaker, 이 one major function is 원어민에게 to refine, especially when 있어서 you write poetry, to 시를 쓸 refine the 때 language. 그 언어를 In T.S. 정교하게 Eliot's 다듬는 T.S. 과정이 Eliot's 수반이 words, 되죠. to T.S. refine the 엘리어트는 dialogue 이 of the poem. 대화를 이렇게 That's your 정교하게 ability 다듬는 것. to make the 이것이 language 이제 more beautiful, more 시인의 굉장히 expressive, 중요한 refine 역할이라고 it. 생각을 했습니다. 그래서 But 시인이 as 그 an 언어를 더 outsider, 정교하게 you're from 고도화시키는 것. different That is not 그것이 your 역할이라고 contribution. 했죠. 그런데 That is 이 invisible. 비원어민 입장에서는 그게 쉽지 Unreasonable. 않습니다. 오히려 But what you can do, 비합리적이라고 생각을 you can 합니다. 그걸 enrich 시도한다는 them. 것 자체가. 그렇지만 The 할 수 있는 건 vitality, the 무엇이냐? richness 이 of the 언어, English language. 영어에 뭔가 It lies in its 생동감 messages. 그리고 어떤 에너지 같은 It's 것들을 very passive, 풍부하게 very 더해줄 수 있다는 expressive. 점이 있습니다. All kind of 그래서 diction, all kind of 다양한 dialogue 억양, can be 다양한 included into 방언 this 이런 discourse. 것들이 이 영어로 So 이루어지는 that's 담론 our 안에 담길 수 opportunity. 있도록 해주는 So we 역할을 must 이런 never 외국어가 afraid 할 of 수 making 외국어 mistakes. 출신의 Don't 작가가 follow 할 the 수 있다고 standard 생각합니다. idiom. Try to 그래서 이 do something different. 영어의 Bring something new to the 관용어를 So 그냥 in 쓰기보다는 essence, 이제 try to 외국어의 enrich them. 관용어를 또 이 영어에 담아내면서 그 영어 자체를 더 풍요롭게 하는 것을 우리가 할 수 있다고 생각합니다. 네. 또 많은 분들이 질문을 올려주셔서 질문을 또 소개를 드리도록 하겠습니다. 선생님께서 궁금해서 여쭙습니다. 그 주제와 좀 상의할 수 있는데요. 선생님께서 시인에서 소설가로 넘어가셨을 때 그 간극을 메우는 방법 혹은 단서가 있으셨습니까? 혹 오늘 주제처럼 작품 내 존재하는 독자가 달라진다거나 하는 것이 있었을지요? Not really, but
독자가 변한 것 같진 않습니다. 그런데 사실 시와는 또 소설은 다르죠. 시 같은 경우에는 이 낭독을 해야 되기 때문에 굉장히 그 음율이 중요합니다. 그래서 들리는 것도 중요한 요소입니다. 따라서 그 어떻게 언어가 표현되느냐에 더 집중을 했다면 소설 같은 경우에는 그 스토리와 드라마가 필요하기 때문에 다른 기법과 구조가 필요한 그런 작품이죠. 규칙도 다르고요. 독자 같은 경우는 변하지 않은 것 같습니다. 제가 생각했던 독자는 조금 방향성을 잃은 것 같은 느낌이 들 때도 있어요. 왜냐면 제가 이렇게 강연을 하거나 하면 미국 독자들이 일어나서 당신의 시가 좋습니다라고 이야기하기도 하고 시를 계속 쓰셨으면 좋겠다라고 이야기해 주기도 합니다. 그런데 제가 시를 안 쓴 지 좀 됐습니다만 이전에는 출판을 한 적도 있었죠. 그래도 저도 지속적으로 시도 쓸 것입니다. 이것이 저에겐 더 큰 야심이기도 합니다. 만약 제가 중국어로만 글쓰기를 했다면 아마 시만 썼을 겁니다. 그리고 더 그 중국어로 작품할 때 집에 온 것처럼 편안하기 때문이죠. 하지만 이 역사의 흐름을 타고 이제 상황 때문에 제가 소설 문학의 교수가 되었네요. 보스턴 대학교에서 아주 훌륭한 그런 스승들이 많이 계셨죠. 데렉 월컷도 있었고, 네, 그래서 이제 소설가가 더 된 것 같습니다. 제 인생의 흐름에 따라서요. 하지만 언젠가는 더 시에 집중할 수 있는 때가 올 수 있기를 바라고 있습니다. 네, 선생님 거의 마지막 질문이 될 것 같은데요. 디아스포라 작가에게 고향은 돌아갈 수 없는 곳, 혹은 돌아가지 않는 곳으로 그려집니다. 하지만 하진 작가께서는 여러 차례 직간접적으로 이제는 고향에 돌아가는 것이 더 이상 작가에게 의미가 없는 일이라고 하셨습니다. 고향으로의 귀환에 큰 의미를 두지 않는 상태에서 디아스포라 작가로 살아가는 의미는 무엇인지 궁금하고요. 또 그 힘든 시간을 어떤 마음가짐으로 버텨내셨는지 여쭤보고 싶습니다. 굉장히 중요한 질문을 해주셨습니다. 또 복합적인 질문이기도 하고 또 제 삶에 있어서 굉장히 중요한 질문인데요. 사실 제가 이 부천 디아스포라 문학상, 이게 디아스포라 문학을 컨셉으로 해서 제정된 상을 받게 돼서 대단히 기쁩니다. 디아스포라라는 것은 이산, 그러니까 이제 멀리 이렇게 퍼져 있는 것을 말하는 것이죠. 그래서 우리가 인간의 이주를 생각할 때, 특히나 이민자들의 경험을 생각할 때 귀환이라는 것이 굉장히 중요한 어떤 욕구이자 감정입니다. 그러니까 내 동포들이 있는 곳으로 다시 돌아가고자 하는 욕구가 있는 것이죠. 그렇지만 이 모국을 떠났을 때는 또 다른 곳에 도달해야 되는 것이고 그곳에서 또 집을 만들어야 되는 것이죠. 저는 그게 굉장히 중요하다고 생각합니다. 특히나 영어에서 이 모국을 의미하는 홈랜드라는 것은 두 가지 의미가 있습니다. 이제 우선 내가 태어난 곳이라는 의미가 있고요. 그것이 이제 홈랜드의 첫 번째 의미고, 그리고 요즘은 이 최근 들어서 이 단어가 또 새로운 의미를 갖게 되었다는 것입니다. 그러니까 지금 현재 집이 있는 곳이라는 의미도 갖게 되었습니다. 그러니까 이제 우리가 내 제2의 고향이라는 표현도 쓰죠. 그러니까 홈랜드라는 것이 이제 과거의 내 고향일 뿐만 아니라 지금 현재의 집을 의미하기도 합니다. 그래서 미국의 국토안보부도 홈랜드 시큐리티라고는 표현을 쓰거든요. 그래서 지금 현재 내 집이 있는 곳이라는 의미의 그 고향이 자리 잡았습니다. 우리가 이 집이라는 의미를 생각해 볼 때 내 고향, 내가 태어난 곳,
They are your parents. 사실 잘 따져보면 the 그것이 individual 정말 당신의 will also 집이라기보다는 go 아마 to 부모님의 somewhere 고향일 겁니다. to build 그래서 fight. 우리는 build 거기서부터 더 먼 home 또 is a construction 곳으로 가서 계속 또 자신의 So that's 삶을 why 구축해 나가야 in- 됩니다. 그러니까 in 이런 essence, 의미에서 most 이 people 고향 are 또는 diaspora. 홈이라는 개념 자체가 하나의 That's the 우리가 human condition. 구성한 구성적 개념입니다. So home is something 그래서 디아스포라 that actually 작가의 exists now. 입장에서 이 Even in the 홈 또는 future. 고향 또는 조국이라는 not only in 것이 the past. 꼭 과거에만 있었던 것이 아니라 지금 현재 그리고 심지어는 미래의 어떤 장소가 될 수 있다고 생각을 합니다. 네, 선생님 답변 감사드립니다. 마지막으로 선생님께서 그 한국을 방문하신 소감이랑 이렇게 온라인으로나마 한국 독자들과 만나신 기분이 어떠신지 궁금하고요. 또 앞으로의 작품 활동은 어떻게 계획하고 계시는지 말씀해 주시면 감사하겠습니다. Oh, I'm very happy, very moved. In fact, 사실 In fact, 감동을 받았습니다. My friends in audience they can tell. 지금 I enjoy Korean 청중들은 food and 다 some 알겠지만 seafood. 저랑 같이 다니셨던 Really 분들은 touched. In fact, 알겠지만 I 한국 was 음식도 familiar 굉장히 with Korean 즐겼고요. When I was a 상당히 young 낯익은 soldier, 그런 during 느낌을 my first 받았습니다. 제가 half a year in 젊은 we stayed in a Korean 군인이었을 village 때 because we 이 didn't have our 한국 own 마을에 barracks. 있었습니다. So we lived in a small 아주 village called Wanmentui. It had 원민투이라는 아주 작은 230 그런 households. All 한 Koreans, no 230가구 정도 So I 한국인들로만 was familiar with 구성이 된 그런 작은 life in 마을에 a way. 머물렀던 So there's 시기가 always 있었기 때문에 a 그때 기억이 deep 있고요. attachment to that experience. 항상 저에게 강한 그 애착을 갖고 있는 그런 인생의 While 시기였습니다. I'm here, I can see the sharp contrast 이제 because I was familiar with 와서 Koreans in 보니까 China at the time. 사실 Also, 중국에 we saw 있는 그 northern 한국인들과는 North Koreans. 굉장히 낯익었고 They were very 북한 poor, very 사람들도 poor, different 많이 kinds. 봤었는데 아주 빈곤했고 So that 지금 made 여기 me 와서 제가 think 보는 것과는 많이 다른 I 삶의 was 방식을 very 영위하고 touched by 있었죠. this. As for my future plan, 제 앞으로의 ironically, the 작품 pandemic 계획 really made 같은 me very 경우는 productive because I 사실 couldn't go 코로나 anywhere. 때문에 제가 일을 아주 열심히 하고 I stay 있습니다. home 어디도 나갈 수가 writing, 없기 so I've 때문에 been writing a 집에서 책만 쓰고 있습니다. To be writing a few 그래서 novels. 소설을 몇 개 이제 더 집필을 할 계획입니다. 네, 선생님 답변 감사합니다. 그럼 이상으로 하진 선생님을 초청하고 진행한 교보인문학석강 세계 작가와의 대화 언어와 독자편을 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분 모두 감사합니다. 감사합니다. Thank you. 여러분 Thank you very much. 감사합니다.